નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સેલવાસ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં તમામ 15 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારોનો ભવ્ય વિજય। ધરતી આબા વીર ભગવાન બિરસા મુંડાજીની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે જનજાતિ ગૌરવ યાત્રાનું પ્રસ્થાન। સ્થાનિક સ્વરાજની તમામ સંસ્થાઓ પર ભાજપનો ભગવો લહેરાવ્યો। ધરમપુરના આવધા ગામે સાવરપાડા ફળિયામાં બનેલા ડામર રસ્તામાંથી ડામર ગાયબ। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। સેલવાસ નગરપાલિકાનું પરિણામ જાહેર થયું છે। સેલવાસ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપની આંધી। તમામ 15 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારોનો ભવ્ય વિજય। સેલવાસ નગરપાલિકાનું પરિણામ જાહેર થયું છે। સેલવાસ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપની આંધી। તમામ 15 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારોનો ભવ્ય વિજય। સેલવાસ નગરપાલિકા બની વિપક્ષ મુક્ત। અગાઉ પણ 15માંથી 14 બેઠકો પર ભાજપ બિનહરીફ વિજેતા થયું હતું। માત્ર એક બેઠકની યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારનો જ ભવ્ય વિજય। કેસરિયા છાવણીમાં માહોલનો ઉત્સાહનો માહોલ। एसएमसी वार्ड 1 से 8 तक पोस्टल सॉरी मसाज शुरू होने जा रहा है। जय भाजपा। 15 से लेके 25 तक जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम। बता नहीं यार उभी रह सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश भाई अगरिया जी, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और वार्ड नंबर 6 के लिए मुझे चुना। और मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूँगी और जो हमारे वोटर्स हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे जिताया है, 1546 वोट से मैं लीड हूँ। इसके लिए मैं हमारे सारे वोटर्स को बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस जीत के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का प्रयास है। अकेले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो इसमें मेरे हस्बैंड और उनकी पूरी टीम और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील पाटिल जी, हमारे वे पूर्व उपाध्यक्ष श्री अजय भाई देसाई जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री किशन परमार जी और महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी पुष्पा पटेल जी और उनके हस्बैंड सुमन भाई जी और 6 नंबर वार्ड के दिलीप प्रजापति जी, ऐसे अनगिनत बहुत सारे नाम हैं, तुषार शाह जी, लोग हैं जिनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे विजयी हुई हूँ। और हमारे सिलवासा के सभी नागरिकों ने, सभी धर्म के लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर ये विजय मुझे दिलाई है। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ में आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे सिलवासा में विकास के काम बहुत हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी की तरफ से इतने सारे भेंट हमारे सिलवासा वासियों को दिया है। सिर्फ एक रोड का काम है जो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा और लोगों की जो भी नाराज़गी है वो सारी दूर हो जाएगी। मैं मेरे दादरा के गांव वासियों का सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज 35 साल से मेरे को साथ दे रहा है। ये मेरा 8वां इलेक्शन था और मेरे को जनरल में पहली बार जिला का
सीट मिला और पूरा गांव ने मेरे को सपोर्ट किया और अच्छी भारी लीड से मेरे को जिताया, इसलिए मैं आपके चैनल से मेरे दादरा गांव वासियों का खूब मैं अभिनंदन करता हूं। आने वाले दिनों में जो रुके हुए काम है उसको हम वेग दे के पूरा काम करेंगे और आने वाला दिन हमारे लिए उज्जवल भविष्य लेके आएगा। खास करके हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे पे विश्वास किया और हमें टिकट दिया, तो हम आज उसको खरा उतरने के काबिल रहे, इसलिए मैं पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो हम पे विश्वास रखा और हमारी टीम को जो सीट मिली पैनल की, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश भाई अगरिया जी, प्रभारी श्री दुष्यंत भाई पटेल जी, महामंत्री श्री भाई पाटिल, महामंत्री जिग्नेश भाई पटेल और सभी पदाधिकारी का मैं दिल से आभार मानता हूं, जिन्होंने हमें हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे पैनल को मैंडेट दिया और हमें जीतने का अवसर और हमें हमारा प्रदर्शन करने का अवसर जो मिला, उसके लिए मैं सभी का आभार मानता हूं। और हमारे नरोली ग्राम पंचायत के सभी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का मैं दिल से आभार मानता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके हमारे सरपंच सुनीताबेन पटेल और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य श्री किरण भाई को भारी बहुमत से जिताया है। इसलिए मैं सभी नरोली वासियों का दिल से आभार मानता हूं। धन्यवाद। ધરતી આબા વીર ભગવાન બિરસા મુંડાજીની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ઉમરગામથી શરૂ થયેલ જનજાતિ ગૌરવ યાત્રાને ધારાસભ્ય શ્રી અરવિંદભાઈ પટેલ દ્વારા ધરમપુરથી પ્રસ્થાન કરાવ્યું। ધરતી આબા વીર ભગવાન બિરસા મુંડાજીની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ઉમરગામથી શરૂ થયેલ જનજાતિ ગૌરવ યાત્રાને ધારાસભ્ય શ્રી અરવિંદભાઈ પટેલ દ્વારા ધરમપુરથી પ્રસ્થાન કરાવ્યું તથા ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં વાહનોના કાફલા સાથે આગામી સભા તરફ સ્થાન તરફ પ્રયાણ કર્યું। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો સ્થાનિક સ્વરાજની તમામ સંસ્થાઓ પર ભાજપનો ભગવો લહેરાવ્યો। ધરમપુરના આવધા ગામે સાવરપાડા ફળિયામાં બનેલા ડામર રસ્તામાંથી ડામર ગાયબ।
વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ અને દાદરા નગર હવેલીમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપનો પ્રચંડ વિજય થયો છે। સ્થાનિક સ્વરાજની તમામ સંસ્થાઓ પર ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ અને દાદરા નગર હવેલીમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપનો પ્રચંડ વિજય થયો છે। સ્થાનિક સ્વરાજની તમામ સંસ્થાઓ પર ભાજપનો ભગવો લહેરાવ્યો છે। આજે જાહેર થયેલા પરિણામોમાં શરૂઆતથી જ ભાજપના ઉમેદવારોનો વિજય થતા કેસરિયા છાવણીમાં ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો હતો। દમણ નગરપાલિકાની ચૂંટણીની કુલ 15 બેઠકોમાંથી 12 બેઠકો પર અગાઉથી જ ભાજપનો ઉમેદવારોનો બિનહરીફ વિજેતા થયા હતા, જ્યારે બાકી બચેલી 3 બેઠકોની ચૂંટણી યોજાઈ હતી। 3 બેઠકોમાંથી 2 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવાર વિજેતા થયા છે, જ્યારે 1 બેઠક અપક્ષ ઉમેદવારના ફાળે ગઈ હતી। આમ નગરપાલિકાની કુલ 15માંથી 14 બેઠકો પર ભાજપનો ભવ્ય વિજય થયો હતો। સેલવાસ નગરપાલિકાની કુલ 15 બેઠકોમાંથી 14 બેઠકો પર અગાઉથી જ ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા થયા હતા। માત્ર 1 બેઠકની યોજાયેલી ચૂંટણીમાં પણ ભાજપના ઉમેદવારનો પ્રચંડ વિજય થયો હતો। દાદરા નગર હવેલી અને દમણ જિલ્લા પંચાયત ભાજપનો પ્રચંડ ભગવો લહેરાયો છે, તો પ્રદેશોની ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં પણ મોટાભાગની ગ્રામ પંચાયતો પર ભાજપ સમર્થિત ઉમેદવારોનો જ વિજય થયો છે। આમ સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભાજપનો વિજય થયો હોવાથી સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ વિપક્ષ મુક્ત બની ગઈ છે, પરંતુ લોકોની અપેક્ષામાં પણ વધારો થયો છે। આથી લોકોના વિશ્વાસ પર પણ ખરા ઉતરવા ભાજપ તમામ પ્રયાસો કરશે અને પ્રદેશના સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાં સર્વાંગીણ વિકાસ થાય તે માટે પ્રયાસ કરશે તેવી ભાજપ ખાતરી આપી રહ્યું છે। ઓકે બધા આગળ રીનાબેન, હિતેક્ષીબેન, બધા આગળ ભાઈ આજે આપણી વચમાં આપણા પ્રદેશના પ્રભારી આદરણીય શ્રી દુષ્યંત, એકવાર એમનો જોરદાર તાળીઓથી આપણે સ્વાગત કરશું। આપ સૌ જાણો છો દાદરા નગર હવેલી અમારા તમામ કાર્યકર્તાઓને દિલથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। દોસ્તો, આપ સૌએ દમણ નગર દિલથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। અહીં જિલ્લા પંચાયતની જે 16 સીટ હતી એ 16માં ખરેખર વિકાસની જીત થઈ છે। આ જીત માટે આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી, મારા ગતિના નેતાઓ આદરણીય અમારા વડાપ્રધાનજી તેમજ અમારા પ્રશાસન। આજે દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવમાં જે સ્થાનિક ચુનાવ હતું એનું આજે પરિણામ હતું, એની મતગણતરી હતી। એમાં ખાસ કરીને દાદરા નગર હવેલીમાં મતગણતરી હજી પણ ચાલુ છે, એટલા માટે હું દમણ અને દીવ વિશે તમને આંકડાકીય તમને જાણકારી આપીશ। આજરોજ જે દમણમાં 15 નગરપાલિકાના જે વોર્ડ હતા એમાંથી 12 પર અમે બિનહરીફ જીત્યા હતા, જેમાં 3 વોર્ડમાં ઇલેક્શન હતું, વોર્ડ નંબર 6, વોર્ડ નંબર 7 અને વોર્ડ નંબર 12। એમાં અમે વોર્ડ નંબર 6 અને 7માં અમે વિજય હાસિલ કર્યો છે। અમે વોર્ડ નંબર 12માં થોડાક મતના અંતરે અમે હારી ગયા છે। તેમજ અમારી જે 16 જિલ્લા પંચાયતની સીટ છે એ 16માંથી અમે 10 જીત્યા હતા, જેમાં 6માં ઇલેક્શન હતું એમાં અમે 5માં જીત હાંસલ કરી છે। અમે મરવડની જે જિલ્લા પંચાયતની સીટ છે એ 140 વોટથી
નાના એવા માર્જિનથી અમે હારી ગયા છે. તદુપરાંત જે સરપંચની સીટ છે એ સરપંચની સીટ જે 16 હતી એમાં અમે એક ભીમપોરની અમે હારી ગયા છે અને 15માં અમે જીત હાંસલ કરી છે. આ અમારી આજનું જે પ્રેસ વાર્તાનો જે મુખ્ય અમારો ઉદ્દેશ હતો કે તમને આંકડાકીય અમે તમને ફિગર બતાવી દઈએ. તો આજે દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવમાં જે દમણ અને દીવની વાત કરું તો દીવમાં 2 પંચાયતના બાય ઇલેક્શન હતા એ અમે બિનહરીફ જીતી ગયા હતા. 8 ત્યાં જિલ્લા પંચાયતની સીટ હતી એમાંથી અમે 5માં બિનહરીફ જીતી ગયા હતા. 3માં ઇલેક્શન હતું વોર્ડ નંબર 2, વોર્ડ નંબર 3 અને વોર્ડ નંબર 6. આ 3 અમે આજે જીત દીવમાં પણ હાંસલ કરી દીધી છે. એટલે 100% દીવમાં અમે જીત હાંસલ કરી છે. આજે એક વાત જણાવતા આનંદ થાય છે કે જે રીતે દમણ અને દીવની વાત કરું તો જે 2024માં જે લોકોને ગુમરાહ કર્યા હતા એ આજે 2025માં જોયું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ફરી એકવાર લોકોએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે. વિશ્વાસ વિકાસનો મૂક્યો છે દોસ્તો. જે રીતે આ પ્રદેશમાં હું દમણ દીવ લોકસભાની જ વાત કરી રહ્યો છું, જે રીતે માન્ય પ્રધાનમંત્રીજી દ્વારા અને અહીંના માન્ય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલ દ્વારા જે વિકાસના કાર્યો થયા છે એ વિકાસના કાર્યોના આજે અમારા તમામ દમણ દીવના મતદારોએ ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટી પર વિશ્વાસ મૂકીને જે પ્રચંડ જંગી બહુમતીથી અમારા ઉમેદવારોને જે જીતાડ્યા છે એ બદલ હું દમણ દીવની જનતાને આ તબક્કે પ્રદેશના અધ્યક્ષ નાતે ખૂબ ખૂબ દિલથી એમનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને જે રીતે આ ઇલેક્શન શરૂ થતાં અને ઇલેક્શનની વચમાં જે રીતે પાર્ટી અને અહીંના જે ઇલેક્શન કમિશનરને જે રીતે ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યું હતું મિત્રો, એ આજે સામે ખુલ્લું પડી ગયું છે કે લોકોએ ફરી એકવાર જે 2024માં ગુમરાહ થયા હતા એ જ લોકોએ આજે ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. અહીં વિકાસ પર લોકોએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને આજે જે જંગી બહુમતીથી અમારા ઉમેદવારો જે જીત્યા છે એમને હું દિલથી મારા તમામ દમણ દીવવાસીઓનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. જે સીટ અમે હારી ગયા છે, ખાસ કરીને જિલ્લા પંચાયતની મરવડની વાત કરું છું, ખૂબ ઓછા માર્જિનથી અમે હારી ગયા છે. એમનું અમે જરૂરથી ફરી એકવાર રીએસેસમેન્ટ કરશું કે એમના હારવાનું મુખ્ય કારણ શું છે, અમને ક્યાંથી વોટ ઓછા મળ્યા. કારણ કે ઉમેદવાર દલવાડાના હતા તો અમને ક્યાંથી વોટ ઓછા મળ્યા, મરવડથી મળ્યા ઓછા કે દલવાડાથી ઓછા મળ્યા, એનું પણ એસેસમેન્ટ થશું. એવી જ રીતે ભીમપોરમાં અમે જે સરપંચનું ઇલેક્શન અમે હારી ગયા છે એનું પણ કયા વિસ્તારથી ભીમપોર જે શાંતુબા જ્યાં રહે છે ત્યાંથી ઓછા મત મળ્યા છે કે વાગડ જે એક મોટું ક્ષેત્ર છે ત્યાંથી વોટ ઓછા મળ્યા છે, એનું પણ અમે ફરી એકવાર રીએસેસમેન્ટ કરશું કે ક્યાં અમારી ભૂલ થઈ, કયા કાર્યકર્તાના લીધે અમારું નુકસાન થયું. એ દરેકે દરેક નાની નાની વસ્તુ અમે જોઈશું. જેવી રીતે વોર્ડ નંબર 12માં ખૂબ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ ખૂબ સારી લડત આપી હતી અને જે રીતે લખમભાઈ જે રીતે ઇલેક્શન લડ્યા એ બદલ હું 12 નંબર વોર્ડનો તમામનો હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરીશ કે તમે જે રીતની લડાઈ લડ્યા. એક નાની માર્જિનથી આ હાર તો થઈ છે પરંતુ અમે એને હાર માનતા નથી, પરંતુ એ ખૂબ સરસ લડાઈ તરીકે અમે એને સ્વીકારીએ છીએ. અને ફરી એકવાર આવનારા દિવસોમાં અમે ત્યાં જે કોઈ અમારાથી ભૂલ રહી ગઈ હશે એને સ્વીકારીને એના જે કંઈ વિકાસના કામ બાકી રહી ગયા હશે એ વિકાસના કામો અમે કરશું એવી હું પ્રદેશના અધ્યક્ષ તરીકે બાંયધરી આપું છું. હું માન્ય અમારા પ્રદેશના પ્રભારી આદરણીય શ્રી દુષ્યંતભાઈને વિનંતી કરીશ કે એઓ પણ તમને દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલીના સ્થાનીય ઇલેક્શન્સના રિઝલ્ટના દિવસે પ્રચંડ બહુમતીથી જ્વલંત વિજય. આભાર દમણ, આભાર દીવ. જે પ્રકારે આપણા સૌના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજીના કુશળ નેતૃત્વ હેઠળ દાદરાનગર હવેલી, દમણ અને દીવમાં જે ચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા છે તે બદલ પ્રજાનું નતમસ્તક વંદન કરું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓને હું હૃદયથી એમને અભિનંદન આપું છું. બધાનો નતમસ્તક પ્રણામ કરું છું. જે રીતે ચૂંટણી લડાઈ હતી, જે રીતે ચૂંટણીની અંદર જે પડકારો મળ્યા છે, હું એમ કહીશ કે નેતાગીરીની સાથે સાથે સામાન્યમાં સામાન્ય નાનામાં નાનો કાર્યકર્તાએ એ પડકાર પોતાનો છે એ સ્વીકારીને જે કાર્ય કર્યું છે એના માટે મારી પાસે કોઈ શબ્દ નથી.
બીજું, આ વિસ્તારના પ્રશાસક માનનીય પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ એ જે વિકાસના કાર્ય કર્યા છે એ જ્યારે તમામ કાર્યકર્તા સહિત પ્રજાનો મત લેવા જ્યારે ગામે ગામ ઘરે ઘરે ગયા છે ત્યારે એકચ્યુઅલ ખબર પડી છે કે વિકાસ લોકોને કેટલો પસંદ છે અને લોકોએ શા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપ્યો છે. જે પ્રજાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપ્યા છે એમણે ખાલી વિકાસ જોયો છે, માત્ર ને માત્ર વિકાસ. કારણ કે જે પ્રકારે વિકાસ ટુરિઝમનો એ ખાલી ઉદાહરણ આપું કે 4 ફોલ્ડની અંદર જે વિકાસ થયો છે એ લોકો ખૂબ સારી રીતે જાણે છે અને લોકોએ આજે એમ કહી શકીશ કે વિકાસના મોહરને આજે એમને એન્ડોર્સ કર્યું છે. આ શબ્દ પણ ઓછો નથી એમ કહું તો ચાલે. જ્યારે રિઝલ્ટને જોઈએ તો દીવમાં 8 જિલ્લા પંચાયતમાંથી 8માંથી 8 ભારતીય જનતા પાર્ટી જીત્યા છે. દીવના જિલ્લા પંચાયત નહીં, જિલ્લા ગ્રામ પંચાયતની 2 ચૂંટણી બાકી હતી તો એ બંને ચૂંટણીની અંદર ભવ્ય વિજય હાંસલ કર્યો છે. દમણ મ્યુનિસિપલ જે નગરપાલિકા છે એની જે 15માંથી 14 બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હાંસલ કરી છે. દમણ જિલ્લા પંચાયતની અંદર 16માંથી 15 બેઠકો જીત્યા છે. દમણ ગ્રામ પંચાયતમાંથી 16માંથી 15 બેઠક. આમ જોવા જઈએ તો એમ કહી શકાય કે ક્લીન સ્વીપ છે. જે પ્રકારે આ વિસ્તારના સાંસદ સભ્ય ઉમેશભાઈ એ જે પ્રકારે છેલ્લા વર્ષથી જ્યાંથી ચૂંટાયા છે ત્યારથી પોતાનો રોજ એક વિડીયો મૂકીને જે પ્રજાને ગુમરાહ કરવાનું કામ કર્યું છે, લોકોએ આજે જાકારો આપ્યો છે. જે પ્રકારે રોજે રોજના વિડીયો બનાવતા એ વિડીયોની અંદર માત્ર નકારાત્મકતા સિવાય બીજું કશું જ જોવા નથી મળ્યું. આપણે સૌ જોતા હતા અને ચિંતા પણ હતી કે આ જે એ બોલે છે એ સાચું છે કે નહીં. પણ આજે એ દિવસ છે એમ કહી શકાય કે દીવ દમણ અને સેલવાસના, આમ તો એ દીવ દમણ માટે જ ખૂબ બોલ્યા છે પણ જે પ્રકારે એમની બધી જ વાતોને જાકારો આપ્યો છે એમ કહું તો ખોટું નહીં. તેમના તમામ સગા સંબંધીઓ જે વોર્ડની અંદર ઊભા રહ્યા હતા ત્યાં પણ એમને જાકારો મળ્યો છે અને તમામ સગા સંબંધીઓ એ હારી ગયા છે. ત્યારે આજે વધારે કશું ન કહેતા દમણ અને દીવની પ્રજાનો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં નાનામાં નાનો કાર્યકર્તા નતમસ્તક વંદન કરું છું અને એ બધાનો આભાર માનું છું. અને આપ સૌએ જ્યાં તમારી ત્રીજી નેત્ર કહેવાય પ્રેસ, એટલે જ્યાં અમારો કાન મરોડવાનો હોય તો કાન પણ મરોડ્યો છે. અમને બતાવવાનું હતું કે આ જગ્યાએ તમારી ભૂલ થાય છે, એ બતાવ્યું બી છે. આપ બધાનો પણ હું હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું. સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાં મોટા ભાગે જોવા જઈએ તો નગરપાલિકાઓમાં તો વિપક્ષ મુક્ત જ થઈ છે, પ્રજાની અપેક્ષા વધી છે અને પાર્ટીની જવાબદારી વધારે થઈ છે. કઈ રીતે લોકોની અપેક્ષા સંતોષશે? આપની વાત ખૂબ સાચી છે કે જ્યારે આટલું જ્વલંત વિજય આવતો હોય ત્યારે જવાબદારી ખૂબ મોટી વધે છે અને આવનારા દિવસોની અંદર જે પાછલી જે ભૂલો થઈ હશે એ જોઈને, જેમ અમારા અધ્યક્ષે કીધું મહેશભાઈએ કે એ તમામ ચીજો અમે જોઈને એમાંથી કેવી રીતે આગળ વધી શકાય, ક્યાં અમારી ક્ષતિ છે, ક્યાં પ્રજાની ક્ષતિ છે, શાની ક્ષતિ, એ શોધીને અમે ચોક્કસ એ નિર્ણય લઈને અમે કામ કરીશું. અને ખાસ કરીને જે પ્રજાએ મત આપ્યા છે ને જ્યારે ઘરોની અંદર અમે ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરવા ગયા છે ત્યારે લોકોએ જે કહેવાનું છે એ તો કહ્યું હતું અને હું માનું છું કે એ જ સાચી રાજનીતિ કહેવાય કે પ્રજા જે ઘરે મત લેવા જાય ત્યારે કંઈનું કંઈ અમને કીધું છે કે તમે આ નહીં, આ કરશો, એ બધું જ અમે ગણતરીમાં લીધું છે અને આવનારા દિવસોમાં એ પ્રમાણમાં યોગ્ય કામગીરી થશે. સાહેબ, જ્યારે ચૂંટણી પર્વ આવે ત્યારે ટિકિટની માંગણી કરતા પોતાના માણસો અથવા પોતાને ટિકિટ ન મળતા એ લોકો ઇનડાયરેક્ટલી ડાયરેક્ટલી પાર્ટીનો વિરોધ કરી ચુનાવ લડે છે અને 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ પણ કરે છે. સમય આવતા વળી પાછા એ જ કાર્યકર્તા ભાજપના પાર્ટીમાં સક્રિય થતા હોય. શું કહેવાની બાબતે? આ વખતે આપ જોયું હશે કે પહેલાં કેવું હતું કે પહેલી અગાઉની ચૂંટણીમાં ક્યાંય પબ્લિક રિવ્યૂ નથી લેવામાં આવ્યું. આ વખતે અમે ગામથી ને નગરપાલિકાના તમામ વિસ્તારમાંથી એ બધા જ વિસ્તારમાં અમે ગયા છતાં લોકોને ભેગા કર્યા. લોકોને ભેગા કરીને એટલું જ કહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આપને પૂછવા માગે છે કે તમારા વિસ્તારમાં કયો સરપંચ કાં તો કયો ડીપી અને નગરપાલિકામાં તમે કોણ તમારે સભ્ય જોઈએ છે. આ મને લાગે છે પહેલી વાર થયું છે
અને આ જ્યારે પહેલી વાર થયું હોય તો પ્રજાનો મત લીધા પછી જ અમે ઉમેદવાર મૂક્યા છે. એટલે અમે પહેલેથી ચોકસાઈ રાખી છે કે જે પ્રકારે લોકો શું ઈચ્છે છે, બાકી અગાઉ પહેલાં આવું ક્યારેય નથી થયું. અને બીજી વાત, આ વખત જોયું હશે તો જે કંઈ પહેલાંની જે કુનીતિઓ હતી, મારે તેને ઇલોબરેટ નથી કરવું, પણ એ બધાને અમે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એ દૂર કરવાના પ્રયત્નને લીધે હું કંઈ ચોક્કસ કહી શકીશ પ્રભારી તરીકે કે અમને આજે આ જ્વલંત વિજય મળ્યો હોય તો આ બધી જ અમે જે એક્સરસાઇઝ કરી છે એનો આ પ્રજાએ અમને વિજય પાવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને મને વિશ્વાસ રાખીને વોર્ડ નંબર 6માંથી ટિકિટ આપી હતી અને જેવી ટિકિટ આપી એટલે ધુવાધાર પ્રચાર કર્યો હતો. હાલાકે 6, 7 અને 12માં અમે લોકોને ઇલેક્શન્સ હતું. 6 નંબરમાં અમે લોકોએ બહુ ધુવાધાર પ્રચાર કીધો હતો. એક ઉત્સવની કાની અમે લોકો લડ્યા હતા અને મારા ભાઈ શ્રી અનિલભાઈ અને એમની વાનરસેના અને બેન શ્રી જસવિંદર કૌર એ લોકો મારી સાથે હતા આખા ઇલેક્શન્સમાં. અને વોર્ડ નંબર 6ના તમામ લોકો મારી સાથે હતા અને બરચમ જીત કહેવાય, ઐતિહાસિક જીત કહેવાય. એવી મેં વોર્ડ નંબર 6ને આશ્વાસન આપું છું જે તમે મને પર ભરોસો જતાયો છે. અને વોર્ડ નંબર 7માં જે મેં કામ કર્યા છે અને ડેવલપમેન્ટ કામ કર્યા છે પ્રશાસનના કંધેથી કંધે મળીને, હું પ્રોમિસ આપું છું કે એ લોકોને માયુસ નહીં કરશ અને જે બી એ લોકોની સમસ્યાઓ છે અને જે બી પ્રોબ્લેમ્સ છે, જે બી વોર્ડના કામો છે, હું તાત્કાલિક અને 24 hours by 7 કામ કરીશ. સર, મેં મરોડ ગ્રુપ ગામ પંચાયતથી વિજય થયો છું સરપંચ તરીકે અને મારે 8 મેમ્બરોનો વિજય થયો છે. 2 મેમ્બરોની હાર થઈ છે અને એક ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયતને 140 વોટે અમને હાર મળી છે. પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી મહેશભાઈ આગરિયાજી, અમારા જિજ્ઞેશભાઈ જે અમારા માર્ગદર્શક તરીકે રહ્યા અને મારો ભાઈ શ્રી વિશાલભાઈ ટંડેલજી જેમણે મહાસચિવ તરીકે જે જિમ્મેદારી નિભાવી હતી અને મારી પંચાયતમાં જે એમણે મહેનત કરી એ લોકોનો સદા હું ઋણી રહીશ. જે મને પંચાયતમાં જીત મળી છે એમાં આ 3 વ્યક્તિઓનો અને મારા મરવડ ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતની તમામ માતા બહેનો અને ભાઈઓનો ખૂબ સહકાર અને સાથ રહ્યો, એ બદલ એમનો પણ હું ઋણી રહીશ. વલસાડ નગરપાલિકાના માજી પ્રમુખ અને ભાજપના કાર્યકર્તા રાજેશ પટેલ ઉર્ફ રાજુ મરચાનો ઓડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વલસાડ નગરપાલિકા માજી પ્રમુખ અને ભાજપના કાર્યકર્તા રાજેશ પટેલ ઉર્ફ રાજુ મરચાનો ઓડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. નગરપાલિકા દ્વારા વોર્ડ નંબર 2માં કામ ન થતા હોવાને લઈ સોશિયલ મીડિયામાં રાજેશ પટેલે રોષ ઠાલવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયામાં પોતાના વાર્ડના 4 સભ્યો અને નગરપાલિકા પ્રમુખ વિરુદ્ધ રોષ ઠાલવ્યો છે. વોર્ડના વિકાસના કામો ન થતા નગરપાલિકા માજી પ્રમુખે રોષ ઠાલવ્યો છે. વોર્ડ નંબર 2માં રાજેશ પટેલની દીકરી ઉર્વશી પટેલ પણ સભ્ય છે. વોર્ડ નંબર 2ના સભ્યોશ્રીઓ અને મતદાર ભાઈઓ, આપણી પેનલ આવીને આજે વર્ષ જેવું પૂરું થવાનું, એક પણ કામ વોર્ડ નંબર 2માં થયું નથી. જે આ લોકના તરફથી, પ્રમુખ તરફથી, ચેરમેન તરફથી કે બના બહુ મોટા મોટા લલીપોપ આપ્યા ની વલસાડ નગરપાલિકા તરફથી આપનું ઘરોચી તળાવનું કામ, ની પિચિંગનું કામ, ની ઔરંગા નદી તટનું કામ, કાશ્મીરનગર જેવા રસ્તાનું કામ, સતી માતાના મંદિરેથી રસ્તા બંધ કરીને ચાલ્યા ગયા, ની પ્યોર બ્લોકનું કામ, ની ઓલનું કામ, ની મટન માર્કેટનું કામ, કોઈ પણ જાતના રિપેરિંગ કામથી કોઈ પણ કામ થયા નથી. અને પહેલી વાત કે ભરતભાઈને ફોન કરે તો ભરતભાઈ કે હું તો પ્રોગ્રામમાં છું. ઉર્વશીને ફોન કરે તો હું તો કપરા ધોતી છું. હિતેશભાઈને ફોન કરે તો ફોન ન્યૂઝ કે ગૌરીબેન કાં છે ખબર નહીં મળે. અમિતભાઈને તો વોર્ડ નંબર 2 હાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં મળે. હવે અમારે 4 જવું હોય તો કાં ગીએ ભાઈ? શરમની વાત લાગે છે કે પહેલે 1-2 જણ ઉઠાતા બધા કામ થતા ઉઠાતા, કપચી બી નહીં આવે, લાઇટ બી નહીં આવે ને કોઈ પણ જાતના કામ થતા નથી. વલસાડની અંદર નગરપાલિકાના પ્રમુખ ને તો વલસાડ હાથે લેવા દેવા જ નહીં મળે. 48 લાખ રૂપિયા જેવા ખાલી ગટર ઝાડવા કાપીને લઈ ગયા અને ગટર સાફની થઈ, તેમાં બી તમારા મોડા બંધ, તમારાથી કંઈ બોલાય નહીં ભાઈ. બધા મોટા મોટા લલીપોપ આપે. હવે જો તમારથી તમારા વોર્ડના જ કામ નહીં થતા, એક ઘરથી વલસાડ પાટીથી, ભાવસરવારથી, પારસીવારથી, ધીમરસેરીથી લોકોના ફોન આવે લાઇટના માટે ફાફા મારવાના, જાત જાતના કામ માટે ફાફા મારવાના ભાઈ. હવે ભરતભાઈને એક દિવસે ફોન કર્યો હતો કે અમે ભેગા થઈએ
તમારાથી જો કંઈ નહીં થતું હોય ભાઈ તો નગરપાલિકાના પ્રમુખની પાસે, કારોબારી ચેરમેન પાસે, સીઓ પાસે જેને ભાઈ તમારો વિરોધ નોંધાવો. તો મને તો એવું લાગે તમે તો એકદમ પાંગડા અપાઈ જ થઈ ગયા. ને તો રાજુભાઈ મરચા પેલી સરકારીમાંથી 4 પંડાની ગાડી લઈને જાય છે કે અમારો વોર્ડ અપાઈ જ થઈ ગયો, અમે અપાઈ જ થઈ ગયા એમ કરીને. પેલી લંગડા લુલા લંગડાના બેહારે ને ભાઈ, તેના પર બેહીને હું નગરપાલિકા પર જવા ભાઈ કે આ 4 ને કહીને થાકી ગયા. ને બધી જ રીતના નગરપાલિકા અપાઈ જ જેવું કરી લાગ્યું છે આ પ્રમુખે, ચેરમેને, બધાએ કે અમારા માર્કેટના કામ નહીં થાય, પાણીના પરબને કામ નહીં થાય, કોઈ કાગળિયા માંગે તે નહીં મળે. લાઇટવાળાને ફોન કરે તો હું તો રિટાયર થઈ ગયો, બાંધકામવાળાને ફોન કરે તો કે મારો તો મહિનો જ બાકી, નગમાબેનને ફોન કરે તો નગમાબેન 15 દાડા પછી ફોન ઉચકે. હિતેશભાઈ એન્જિનિયર કાં છે તો કોઈને ખબર નથી. ભાઈ તમે કઈ રીતની નગરપાલિકા ચલાવવાના તેનો જરા 4 સભ્યો, હું બીજા પર તો અપેક્ષા નહીં રાખું, પણ મારા વોર્ડ નંબર 2ના ચૂંટાયેલા સભ્યો તમારી પાસે અપેક્ષા રાખું. તમારથી કામ નહીં થતું હોય તો ધવલભાઈને મળો, અમે બી આવીએ. કારણ કે 1 બી રૂપિયાનું કામ નથી થયું ને તો હવે અમારે બોલવા સિવાય, તમારો વિરોધ કરવા સિવાય અને જાહેરમાં જે અમારા મોડા બંધ છે એ અમારે ખોલવા પડવાના લોકોના હિત માટે. કારણ કે હવે શરમની બી હદ હોય ને કામની બી હદ હોય. જો રૂપિયા જ કમાવાનો હોય તો ત્યાં પછી બોર્ડમાં દેવું કે અમે તો રૂપિયા કમાવા આવેલા છે. તમારાથી કંઈ નહીં થતું હોય તો પ્રમુખને કહીને પૂછો કે બેન તને ખુરશી પર એના માટે નથી બેહાલી, બહાર નીકળ, ગામની શું પરિસ્થિતિ, રસ્તા ખાડા, લોકો ધવલભાઈના માટે, અમારા માટે કેવું કેવું બોલે. હવે તો અમને શરમ લાગતી છે કે આ નગરપાલિકાથી તમે કંઈ કરો ભાઈ, પ્લીઝ. સમાચારોમાં સમય છે ફરી એક નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો ધરમપુરના આવધા ગામે સાવરપાડા ફળિયામાં બનેલા ડામર રસ્તામાંથી ડામર ગાયબ. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. ધરમપુરના આવધા ગામે સાવરપાડા ફળિયામાં બનેલા ડામર રસ્તામાંથી ડામર ગાયબ. ધરમપુરના આવધા ગામે સાવરપાડા ફળિયામાં બનેલા ડામર રસ્તામાંથી ડામર ગાયબ થયું છે. ધરમપુર તાલુકાના આવધા ગામે આવેલું સાવરપાડા ફળિયામાં 2 વર્ષ અગાઉ આવધા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ડામરનો રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો હતો, જે રસ્તામાંથી ડામર ગાયબ થઈ ગયો છે. લોકોને આવવા જવામાં તકલીફ થાય છે, તો વહેલી તકે રસ્તો બનાવે એવી ગ્રામજનોની માંગ છે.
રતનની જો એવું કે ના આઈશલરી જીતે બસ કરું જાય भारे उतार जन वीडियो मग 1000 रुपये दवाट दो ठंडा बंदा तुझा मोठा भाव भावेंद्र सिंह जो हाँ का कहा असा टेकवत जाए વલસાડ નગરપાલિકાનો ખેલ એક જ રસ્તાનું કરાયું 2 વાર ખાતમુહૂર્ત. વલસાડ નગરપાલિકાનો ખેલ એક જ રસ્તાનું કરાયું 2 વાર ખાતમુહૂર્ત. વલસાડ શહેરના મોગરાવાડીથી અબ્રામા ખાતે જોડતા રોડનું 2 વાર ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. મોગરાવાડી ખાતે પહેલા નગરપાલિકા પ્રમુખે ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું તો બીજું ખાતમુહૂર્ત વલસાડના ધારાસભ્ય દ્વારા કરવામાં આવ્યું અને ખાતમુહૂર્તમાં પણ પાલિકા પ્રમુખ હાજર. પાલિકા દ્વારા એક જ રોડનું 2 વાર ખાતમુહૂર્ત ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. समाचार पूरा करता पहला एक नजर આજના મુખ્ય સમાચારો પર. સેલવાસ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં તમામ 15 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારોનો ભવ્ય વિજય. ધરતી આબા વીર ભગવાન બિરસા મુંડાજીની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે જનજાતિ ગૌરવ યાત્રાનું પ્રસ્થાન. સ્થાનિક સ્વરાજની તમામ સંસ્થાઓ પર ભાજપનો ભગવો લહેરાવ્યો. ધરમપુરના આવધા ગામે સાવરપાડા ફળિયામાં બનેલા ડામર રસ્તામાંથી ડામર ગાયબ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.